এগেন ওয়েলকাম ব্যাক টু ওমানিয়া। আমরা চলে এসেছি এখন পোখরান থেকে জয়সলমীরে। ফাইনালি এই ডেস্টিনেশনে আমরা পৌঁছে গেছি আর খুব ভালো মতো পোখরান ঘোরা হয়ে গেছে। এবার জয়সলমীরে ঢুকে গেছি। জয়সলমীরে হোটেলেও আমরা চেক ইন করে নিয়েছি। আর প্রথম আরেকটা যেটা দেখাবো, আমরা রয়েছি আমাদের হোটেলে রুফটপে। আর সব থেকে বেশি এক্সাইটেড হচ্ছে মানে বিং আ বেঙ্গলি, ওই দেখো সোনার কেল্লা, মানে এত প্রিমিয়াম। সত্যজিৎ রায়ের প্রথমেই যেটা মনে পড়ে সোনার কেল্লা। আর যখন ওই এক্সপ্রেশনটা দেওয়া হচ্ছে যে ওই দেখো মুকুল তোমার সোনার কেল্লা, সেই ফাইনালি সেই ডেস্টিনেশন। ইভেন আমরা আসার আগে মুভিটা দেখে এসেছি আরও ফিল্ম নেওয়ার জন্য। জানি না কতটা এখান থেকে ভালো করে দেখাতে পারছি, রাত্রে হয়তো ভালো করে হবে আরো। কিন্তু হোটেলে কফি হ্যাঁ রুমে দিয়ে দিয়েছি। হোটেলে এখনো রুমেও ঢুকিনি, রুম টুর তোমাদের পরে দেবো। এই হচ্ছে হোটেলের পুল, খুব সুন্দর মিনি পুল। মানে পুলে যারা যাবে তারা সুইম করতে করতে সোনার কেল্লা দেখবে। আর আমাদের কফি চলে এসছে, এখন আমরা কফি খেয়ে পরে তোমাদের ভালো করে হোটেলটা দেখাবো। এখন টাইম নেই, কারণ এখন কফি খেয়ে আমরা একটু চুলফুল ঠিকঠাক করে বেরোবো আমরা সোনার কেল্লা ভালো করে দেখতে। আর এখানে আশেপাশে যেগুলো আছে সেগুলোও দেখবো। তারপর বিকেলে যখন হোটেলে আসবো তখন তোমাদের রুম ট্যুরটা দেবো। এখন আমরা সোনার কেল্লা আর বাকি যে হাভেলিগুলো আছে ওগুলো সব দেখবো, আর আমাদের সাথে তোমরাও দেখবে। চলো গাইতে ওঠ। প্রথম ডেস্টিনেশন সোনার কেল্লা। আমরা নেমে গেছি এখানে আমাদের গাইডও নিয়েছি। গাইড আমাদের এই গলির মধ্যে দিয়ে যেভাবে আর কি যেতে হয় সেইভাবে আমরা এখন যাচ্ছি। गोल्डन सिटी और फोर्ट को बोलते हैं गोल्डन फोर्ट, क्योंकि जैसलमेर के चारों तरफ 30 किलोमीटर की रेंज में ये पीला पत्थर निकलता है और सभी मकान इसी पीले पत्थर के बने हैं। इसी कारण सिटी गोल्डन सिटी और फोर्ट गोल्डन फोर्ट है। महारावल जैसलदेव ने 1156 यानी 12th सेंचुरी में जैसलमेर की स्थापना की। जैसल राजा का नाम था और मेरू पहाड़ को बोलते हैं। इस प्रकार इसको पहले बोलते थे जैसलमेरू, उसके बाद ये जैसलमेर बन गया। पहले इसको त्रिकुटगढ़ बोलते थे। जब सत्यजीत राय ने यहाँ पर सोनार किला फिल्म की शूटिंग की तो उसको सोनार किला बोलने लगे। दूसरा, ये जैसलमेर फोर्ट वर्ल्ड का पहला लिविंग फोर्ट है। इस किले के ऊपर जाने के बाद आप बोलोगे किला किधर है, क्योंकि अंदर में होटल्स रेस्टोरेंट दुकानें वगैरह सब है, पूरा कमर्शियल फोर्ट है। जैसलमेर के अभी राजा है वो किले से बाहर रहते हैं, और लेकिन लोकल पब्लिक है वो अंदर रहते हैं। किले के अंदर ये देखिए आप ऊपर में ये जो आप आर्ट देख रहे हो, ये है किले के अंदर होटल है, रेस्टोरेंट है, दुकानें हैं, पूरा कमर्शियल फोर्ट है। जैसलमेर फोर्ट राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा बड़ा फोर्ट और वर्ल्ड का पहला लिविंग फोर्ट। दूसरी इस किले की जो खासियत है, इसकी नीचे की दीवार है और ऊपर की दीवारों के अंदर कहीं भी सीमेंट चुना वगैरह यूज नहीं किया हुआ, खाली पत्थर के ऊपर पत्थर इंटरलॉक सिस्टम से रखा हुआ है। इस किले में ऊपर आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। एक रास्ते के अंदर 4 गेट की चढ़ाई है। पहला गेट अखेप रोड, दूसरा गेट सूरज रोड, तीसरा गेट गणेश रोड, चौथा गेट है हवा रोड। ये गेट इस हिसाब से बनाए हुए हैं, जैसे अपन पहले गेट के पास जाएंगे तो दूसरा नहीं दिखा देगा, दूसरे के पास जाएंगे तो तीसरा नहीं दिखा देगा, और तीसरे के पास जाएंगे तो चौथा नहीं दिखा देगा। ভিতরে ঢোকার জন্য অনেকটা সেখানে গাড়ি পার্কিং হয়, হোটেল ভেতরটা অনেক ভেতরে। इसके तरफ के मिनिस्टर्स बैठे थे।
पुराना समय में राजा द्वारा एक भैंसे को काटा जाता था, वो ये चामुंडा माता जी का मंदिर इसके सामने दूसरा मंदिर को इसको देखो सीढ़ियाँ है और उस समय ये पत्थर वगैरह ऊपर नहीं थे। दूसरा इधर एक झरोखे वाला मकान दिखाते हैं और तीसरा ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इसके आगे एक छोटा सा झरोखा था जिसके अंदर मुकुल सोया हुआ दिखाते हैं, वो जगह है। इसको हम भी आजकल मुकुल बाड़ी बोलते हैं। इसके पीछे का पोर्शन है जहाँ पर ये पानी का टैंकर उस समय नहीं था, लेकिन वहाँ पर मयूर मोती चुगते हुए दिखाते हैं। যেই জায়গাটা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা হচ্ছে সোনার কেল্লা। দেখে থাকলে সবার নিশ্চয়ই মনে আছে যেখানে মুকুল এসেছিল, মুকুল বাড়ি। এখানেও তাই সবাই বলে মুকুল বাড়ি নামে এটা ফেমাস। মানে যে রাস্তা দিয়ে মুকুল গেছিল দৌড়ে যখন গেল না, যখন সোনার কেল্লা দেখতে পেল, ছিল একটা ময়ূরকে মার। এটা আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি একদম ভিউ পয়েন্টে, যেখান থেকে টোটাল জয়সলমের সিটিটা পুরো দেখা যাচ্ছে। মানে ফোর্টের একদম টপ যেটা, যেখান থেকে পুরো এন্টার জয়সলমেরের সিটি ভিউটা দেখা যায়, সেখানে রয়েছি। আর আমরা যেটা সবাই জানি গোল্ডেন ফোর্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের প্রথম লিভিং ফোর্ট। আর আমি জানতাম না এতদিন, এখানে এসে গাইডের থেকে জানলাম যে জয়সলমেরকে সিটি অফ দ্য ব্যালকনিও বলে, কেন প্রত্যেকটা বাড়ির সাথে এখানে ব্যালকনি রয়েছে। খুব সুন্দর খুব সুন্দর, মানে দেখার মতো। অ্যাকচুয়ালি এই জন্যই তো ফেমাস না। তোমরা দেখো এখান থেকে পুরো সিটি। যেহেতু জয়সলমেরকে গোল্ডেন সিটিও বলে, সেটা আমরা দেখতেও পাচ্ছি চোখের সামনে যে সবই গোল্ডেন গোল্ডেন, যেহেতু ইয়েলো স্যান্ডস্টোন দিয়ে এগুলো সব তৈরি হয় তার জন্য। গোল্ডেন ফোর্টের এখান থেকে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সোজাসুজি, দেখো আমার হাতটা ফলো করলে দেখবে যে ওটা হচ্ছে এখান থেকে 40 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে ডেজার্ট, জয়সলমীর ডেজার্ট। আর ওইখানে সোজা গেলে হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান বর্ডার। একটা মন্দিরও আছে, কি হিন্দু মাতা মন্দির। হ্যাঁ, সেটা আরও আগে, বাট ওইখানে দূরে আমার হাত বরাবর দেখো, ওখানে হচ্ছে পাকিস্তান বর্ডার ওই দিকটা। আর এই সাইডে হচ্ছে, এই দিকটা হচ্ছে ডেজার্ট, এই দিকটা। আর এই দূরে এই সোজাসুজি দেখলে এইখানে হচ্ছে পাটনো কি হাভেলি। পাটনো কি হাভেলি, ওদিকে আছে সালিম কি হাভেলি, আর এইদিকে কি একটা বলো, নাথমল কি হাভেলি। এগুলো আমরা যাবো এবার। পাটনো কি হাভেলিতে যাবো তো না আমরা?
केला का? एलिफेंट वाला 200 और जो बाकी है वो 150। ভালো না? হ্যাঁ করে তো দেখ, দুটোই করে देख। मिठाई और पुरी का काम करते थे, इसको पटुआई बोलते हैं, जिसके कारण ये पटवे कहलाए। गुमानमल बाखना के 5 बेटे थे, 5 बेटों को रहने के लिए नंबर से 5 मकान बने। एक मकान को बनने में 12 साल, 500 को पहला मकान यहाँ से दूर है। ये यहाँ पे जीवन और कोठारी करके उन्होंने खरीद लिया। ऊपर नीचे दुकान ये पीले कलर वाला जब टोपी वाला लड़का उतर आया वहाँ फैमिली रहती है और 5 इसके पास है। इस तरह से এখন আমরা গোল্ডেন ফোর্ট দেখিয়ে বেরিয়ে এখন চলে এসেছি পটকন কি হাভেলি। এখানে সবাই বলে যে পটকন হাভেলি না দেখলে জয়সলমীর ঘোরাটাই দেখাই হয়নি। তাই আমরা এখানে চলে এসেছি। তুলনামূলকভাবে এমনি সময় যা ভিড় থাকে এখন অনেক কম, অনেক কম, তাও কিছু কিছু জিনিস আছে এখানে। এখন এখানে এন্ট্রি ফি আছে কত করে কত টাকার কিনলা? এন্ট্রি ফি কিतना दिया? 100 रुपये का है। 100 रुपीस। काटा है गया बाबू। और बहुत ही कारीगरी देखने के लिए पत्थर के ऊपर पकड़ने का काम। कैमरा लाओ। इसमें अंदर भी जो काम किया हुआ है राजस्थानी स्टाइल में, ये सामने जो आप देख रहे हो ये राजस्थानी स्टाइल पुराने सिस्टम के, जैसे राजा के ऊपर वो छाता पकड़े हुए हैं और उसको छाता बोलते हैं। वो लेडी जो सावन के महीने में झूला झूलती वो है। पूरे क्या पूरा मतलब राजस्थानी स्टाइल में पेंटिंग की हुई है। और ये अभी 1860 में बनकर कंप्लीट हुआ। और इस हवेली की खासियत ये है कि मतलब जैसलमेर आए पटना की हवेली देखा तो आपने देखा पत्थर के ऊपर पतन नहीं रखा हुआ। बहुत ही अच्छा काम किया ग्रामोफोन गाना सुनने के लिए। और वो वाला लोकल है और ये बच्चे के लिए डोली रखी हुई है। ये डबल बेड है, लकड़ी के ऊपर चांदी का काम किया हुआ। ये जो ऊपर जो है बिछाई हुई बेड सी, ये जरदोजी वर्क है। ये सिर्फ देखने के लिए, इसके ऊपर सोते नहीं थे, उसको हटा देते थे। इनमें ये अच्छा से चलने वाली आयरन है और वो कोयले वाली है। और पहले ऐसा चांदी का काम होता था ड्रेस के ऊपर। और इधर कॉम रखे हुए हैं। और ये इनका मेकअप रूम है। इसके अंदर ये पूरे डुप्लीकेट चीज़ें हैं। वैसे ये जो आप देख रहे हो ये नवदीप के 16 श्रृंगार करते हुए अलग अलग फोटो पेंटिंग करते हुए है। ये जगह है, यहाँ पर क्या है जैसे घी का दीपक लगा कर रखते थे। तो आप देख रहे हो केरोसिन से चलने वाला पंखा है। और ये चांदी के वगैरह केरोसिन से चलने वाला पंखा फोटो जीवनलाल जी कोठारी जिन्होंने ये हवेली खरीदी है। अच्छा, ये पुरानी स्ट्रीट लाइट वगैरह ये तो आपने देखा होगा। ये ओपियम गलानी है। ये लकड़ी के ऊपर बेल्जियम ग्लासेस लगे हुए, दो साइड से चलने वाला पंखा, ऊपर लकड़ी की पंखुड़ी बनी हुई है। उधर वो जो आप देख रहे हो क्या कहते हैं फोटोकॉपी मशीन है, स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं। और मारवाड़ी लोग जो दुल्हन दुल्हन जो कपड़े पहनते थे वो इस प्रकार गहने पहनते थे। और हमारे यहाँ पर साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, कस्टर्ड एप्पल की भी साड़ियाँ होती हैं और स्केट सांगरी के रेशे की भी साड़ियाँ बनती हैं। और कौन सी साड़ी कौन से ओकेजन में पहनी जाती है वो साड़ी को हम देखकर पहचान देते थे कि लेडीज किस काम से किधर जा रही है। उसी में जा रही है तो वैसे ही घर में पहनती है और इस प्रकार की साड़ियाँ पहनती थी और उस ज्वेलरी और साड़ी से लोग पहचान देते थे। इधर बोलने वाली ये देखिए आप उधर वो जो आप देख रहे हो क्या कहते हैं फोटोकॉपी मशीन है, स्टैंड वगैरह रखे हुए हैं। और मारवाड़ी लोग
আমরা জাস্ট স্পিচলেস, কি বলবো আমি জানি না, স্পিচলেস। মানে কাজগুলো দেখো। এরকম হতে পারে, মানে এরকম লিভিং ছিল ওদের। বাট আমি একটা জিনিসই বলবো, প্রত্যেক ইন্ডিয়ানদের একবার রাজস্থান প্লিজ এসে একবার দেখা উচিত যে নিজেদের দেশে এত কিছু আছে, এগুলো না দেখলে মানে এর থেকে আফসোস কিছু হবে না। মানে ওফ, একদম অন্যরকম কি লাগছে, মানে প্রত্যেকটা কর্নার। कलेक्शन है। टर्बन्स हमारे राजस्थान की आन बान और शान होती थी, और टर्बन्स के हिसाब से हम पहचान लेते थे टर्बन्स बांधने की स्टाइल और कलर से पहचान लेते थे कि ये आदमी किस इलाके का है और किस काम से आया है। जैसे हम राजपूत लोग वो केसरिया वैसा बनते हैं, वैसा बनते हैं, ये बनिए लोग बनते हैं, और ये जो किसी के घर में डेथ वगैरह हो जाती है, बुढ़े आदमी होते हैं, वो ऐसा सफ़ेद साफा बांधते हैं। अभी ऊपर से এখন আমরা হাভেলিগুলো ঘুরে, সোনার কেল্লা, নাথমাল কি হাভেলি, পাটওয়ান কি হাভেলি, এগুলো ঘুরে না এইভাবে বলতে বলতে নামতে গেলে পুরো পড়ে যাব, উঁচু নিচু আছে। এখন আমরা আজকের লাস্ট যেটা ঘুরতে এসেছি সেটা হচ্ছে গাদিসার লেক, খুব ফেমাস এখানে। এবার ঘুরবো এটা, চলো তোমাদের এটা নাকি একটা ম্যানমেড না, এটা ম্যানমেড। এখানে একটা চায় ব্রেক হবে। অনেকক্ষণ ধরে আমরা পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছি, আর এখন এখানে পাথুরের জায়গা তো, মানে অনেক হ্যাঁ, সিঁড়িতে পরিশ্রম অনেকটা হবে। উঠতে হচ্ছে, অনেক সময় এরকম স্লিপের মতো নামতে হচ্ছে। এখন আর এই বাড়ি থেকে সাইড ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তারপর ফাইনালি গিয়ে এই ব্যাগটা শিফট করিয়েছি সব জিনিস। এটাতে সুবিধা হচ্ছে যে পিঠে নিয়ে নিতে পারছি, সাইড কারণ ব্যাগ সাইড ব্যাগে খুব প্রবলেম হয় না, হাতে নিয়ে নিয়ে ঘোরা, ওয়েট হয়ে গেছে সব নিয়ে, সব ক্যামেরা চার্জার। আমরা একটু বসিয়ে দেবো। কিন্তু খুব ভালো হাওয়া এখানে। তার কারণ পেছনে লিফটটা না, জলের ঠান্ডা হাওয়াটা আছে। চাটা কোথায় দিয়ে এই যে চা। হ্যাঁ, এই তো। এখানে বেশ টুকটাক শপিংয়েরও আর এখানে বেশ মানে বিকাল হয়ে গেছে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে না, এখানে তো 7টা অবধি থাকে। তবে এখন এসে শুনলাম যে কালকে এখানে উইকেন্ড লকডাউন, যদিও ট্যুরিস্টদের কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু কিন্তু যেটা বাজার মুশকিল সেটা ফাজার হচ্ছে বন্ধ। দোকানগুলো সব বন্ধ থাকবে, এটা একটা চাপ। চলছে এখন বিকেল লকডাউন করোনার জন্য। যদিও আমরা কোনো কালকে কোনো প্ল্যান করিনি, কেন আমরা বেরিয়েছি র্যান্ডাম নিজেদের মতো প্ল্যান করছি, খালি আসার আগে গাড়িটা নিয়েছিলাম, আর কোথায় থাকবো কি স্টে করবো ওগুলো আসার আগে আমরা কিছুই ঠিক করিনি, তাই র্যান্ডাম গাড়ি নিয়ে এই সুনীল ভাইয়াই আমাদের গাইড করে দিচ্ছে। ওই বলে দেবে কোথায় কি থাকা যায়, কোথায় কি টেন্ট করা যায়, ওই বলতে কালকে পারবে। আমাদের কি প্ল্যান, কালকে কি করবো এখনো কিছু ঠিক করিনি। আজকে ট্যুরটা কমপ্লিট হলে সুনীল ভাইকেই বলবো যে তুমি বলে দাও কীভাবে কোথায় যাওয়া যায় কি হবে, ওই বলে দেবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। এমনিও এই অবস্থায় কখন কোথায় কি হবে তাই আগে থেকে কিছু করিনি, ওই বলছে ওদের মতো করেই ঘুরছি, আর খুব ভালো ঘুরছি। তো এবার যাই লেকটা ঘুরে এবার লেকটা ঘুরে যাবো। नार कार्यक्रम पपेट शो कठपुतली का खेल 6:30। এই যে গাদিসার লেক, এখানে তোমরা চাইলে বোটিংও করতে boating করা পারবে, যায়। আমরা করছি না বোটিং। 400 টাকা বোধহয় বোটিং, 400, 200, 600 এরকম কিছু আছে, হাফ অ্যান আওয়ার, 1 আওয়ার, 2 জন 4 জন এরকম। তো আমার আর ওই দুজনে মিলে বোটিং বেশিরভাগটাই হচ্ছে প্যাডেল বোটিং, তাই এনার্জি নেই আর দুজনে মিলে কি বোটিং করবো তাই না, একটু শপিং করলে ভালো দিন। এখন জাস্ট শপিং না, আগে হোটেলে যাবো, শপিং আগে হোটেলে যাবো, ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে তারপর বিকালে আবার একটু বেরোবো। হোটেলে জাস্ট আমরা ঢুকেছি ব্যাগটা রাখার জন্য, ব্যাগ তারপরে রেখেছি, বেরিয়ে গেছি। তো জায়গাটা খুব সুন্দর। ঠান্ডা
তো আজকের মতো সিটি ট্যুর আমাদের এখানে কমপ্লিট হচ্ছে, কিন্তু ব্লগটা আমরা এখানে এন্ড করছি না, কেন তোমাদের এখনো রুম ট্যুর দেখানো বাকি। ওটা করেই তারপর ব্লগটা এন্ড করবো। রুমের বাইরেটা যেই পুলটা আর কি সকালে দেখালাম, এটা এখন রাত্রিবেলায়। আর ওই দেখো সোনার কেল্লা। ওহো, আর এই জায়গাটা দেখে তো পুরো মাখো। সামার হলে পুলে নামতাম, নেহাত উইন্টার বলে এখন পুলে নামাটা পসিবল না। এখানে একটা খুব সুন্দর দোলনা রয়েছে। তোমরাই বলো পরিবেশটা কিরকম লাগছে। আর আর এই যে- এই দেখো উপরে ফুল মুন। ঠান্ডা লেগে যাবে কিন্তু, তাতে কি আছে। আয় রুমে, আয় রুমে আয়। আয়। এই ফ্লোরগুলো কি সুন্দর দেখো। আর এটা হচ্ছে হোটেলের সিঁড়ির জায়গাটা। রয়্যাল ফিল আছে। বলছিস যা ঠান্ডা লাগছে না। চলো না। ভিউটা জাস্ট বিকালবেলা দেখো তোমরা, যেটা সকালে দেখালাম। ও ফাটাফাটি, জাস্ট এইটা ফিল নিতে আবার বাইরে এসেছি। এই যে আমাদের রুম, চলো জয়সলমীরের রুম ট্যুর। এইটা হচ্ছে ফাইনালি আমাদের রুমটা। অথেন্টিক রাজস্থানি কাজ। এই রুমের এই কর্নারটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং। অর্গানাইজ করে রাখার সব জিনিস অলরেডি আমরা অর্গানাইজ করে রেখেছি। এখানে ছোট ছোট জানলা। আর এই হচ্ছে এন্টায়ার রুমটা। আচ্ছা, এখান থেকে দেখাই। উডেন ফ্যান। এটা হচ্ছে সিটিং এরিয়া। এটা একটা রাজস্থানি ড্রেস ডিসপ্লে করে রাখা, মনে হয় না আমাদের পরার জন্য দিয়েছে। আর এই একটা ফাঁকা তিজোরিতে আর কি রাখবো। এবার ফাইনালি রুম। এই হচ্ছে শোয়ার জায়গা। ভীষণ বড় রুমটা, তাই না? টি কফি। অথেন্টিক যেগুলো হয় রাজস্থানি, রুমের সাথে বসার একটা জায়গা, বসাও যাবে শোয়াও যাবে। আর এই হচ্ছে খুব ভালো, বেডটাও খুব ভালো। এই কাজগুলো আমার খুব ভালো লাগছে ওয়ালের। কি সুন্দর না? এই হচ্ছে ফুল মিরর একটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। ওয়াশরুমে আবার দুটো বেসিন। দুজনের জন্য দুটো দিয়েছে। সকালে উঠে দুজনে একসাথে ব্রাশ করতে পারবো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জামা হ্যাং করে রাখার। এইগুলো ইভেন গোল্ডেন, দেখ হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট এটাও ইয়েলো স্টোনের করা। স্যান্ডস্টোনের। এগুলো সবই ইয়েলো স্যান্ডস্টোন।
এই স্নানের শাওয়ারের জায়গাটা ওই যেরকম হয় না স্টিম বা সনা নেওয়ার, মানে কেউ শাওয়ার নিতে নিতে চাইলে এখানে শুতেও পারবে, বসতেও পারবে। খুব সুন্দর, হিউজ, ভীষণ বড়। মানে একটা ছোটখাটো এটা একটা ফ্ল্যাটের 1 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। আর এই হচ্ছে এন্টার রুম আমাদের। আমাদের জয়সলমীর স্পেশাল রুম। বেশ একটা রীতিমতো একটা 2 BHK ফ্ল্যাট। আমরা এখন চলে এসেছি ডিনার করতে, এখনো ডিনার সার্ভ করেনি, ওয়েট করছি খিদেও পাইছে একটু। ভিউটা। গোল্ডেন ফোর্ট দেখতে দেখতে আজকে রাতের ডিনারটা আমরা এখানে করবো। হ্যাঁ, दाल फ्राई, प्लेन राइस, ভাইয়া সল্ট চাই, সল্ট সল্ট। सॉल्ट। पार्टी जाएगा तंदूरी पूरा बंद कर दिया है। ডিনার চলে এসেছে, ফেমাস লাল মাছ, মটন, ডাল ফ্রাই, রাইস আর হচ্ছে তাওয়ারি। ফাটাফাটি একটা ডিনারের পরে এরকম একটা পেট পুরো টাইট হয়ে গেছে খেয়ে, কিন্তু এই ওভার খেয়ে ভিউটার নিয়েছি। মানে জন্য উপরে যে আসা। রাইসটা ছিল তোরা আমার ইজিলি হয়েও বেশি, তাও আমরা রুটি কিন্তু নিয়েছি। রুটিটা এই কারণে নিয়েছিলাম, ভাবলাম যে লাল মাছটার সাথে মাটন তো, যে রুটিটা কেমন লাগে একটু খেয়ে দেখি, তাই গরম গরম রুটি নিয়েছিলাম, ওই বাটার দিয়ে যেরকম দেয় ওরকম। তার জন্য যাই হোক, সারাদিন তো অনেক ঘোরাঘুরি হলো, কালকে আবার অন্য প্ল্যান, অন্য প্রোগ্রাম। হ্যাঁ। তার জন্য আজকে ব্লগটা এখানেই এন্ড করছি, এবার শোবো, আবার কালকে সকাল থেকে যা যা করবো সেটা নেক্সট ব্লগে আসবে। তাই আজকের মতো এখানেই গুড নাইট বলছি। গুড নাইট বলার আগে একবার তোমাদের রাত্রিবেলা গোল্ডেন ফোর্টটা এভাবে দেখানোর চেষ্টা করবো। এই দেখো, আজকে একেবারে ভীষণ ঠান্ডা। ভীষণ ঠান্ডা, বাইরে থাকা যাচ্ছে না। তো চলো গুড নাইট, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর আর এই ভিডিওটা ভালো ভিডিওটাকে লাগলে লাইক অবশ্যই like